श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा मार्च मासरे मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल माध्यम आपणकर जन्मित शिशु मानकर नूतन जन्म पत्रिका मध्य तैयारी करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और पिता मातांकर नाम लेखि आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे पठाई दियंतु। आपणकर जन्म पत्रिका तैयारी करा जाई पठाई दिया जीव। आहुरी मध्य जेउ मानकर विलंब विवाह हेलानी 30 वर्षरु अधिक बयस होई गलानी विवाह होई पारु नाही, सेमानंकर विवाह, जेउ माने चाकरी करिबा को बहु दिन अपेक्षा करी बयस होई गलानी चाकरी होई पारु नाही, सेमानंकर चाकरी, व्यवसाय रे खेती सौतिबा लोकमानंकर मध्य वैज्ञानिक पद्धति रे प्रतिकार करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेखि पठांतु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मार्च मासरे मेष राशिर मासिक राशिफल। मेष राशि राशि चक्रर प्रथम राशि। यही राशिर प्रतीक गोटिए मेष अर्थात मेंढा। यही मेष राशि सर्वदा निर्भीक राशि। मेष राशि व्यक्ति काहारी को भय करती नाही, उच्च स्वर रे सर्वदा कथबार्ता करिथांती। मेष राशिर अधिपति मंगल महाग्रह। ए राशिर रंग लाल रंग। देवमंडलीर सेनापति सदृश्य। देवतांक उपरे विपद पड़िले तत्क्षणात विलंब न करी युद्ध घोषणा करिथांती। एणु यही राशि रे जन्मित व्यक्ति विशेष माने सामान्य विपद आसिले एमाने भयंकर होई उठंती और शत्रु को निज आयत को न आनिबा पर्यंत पछ घुंचा दियंती नाही। विशेष लक्षण एमानंकर युद्ध क्षेत्र रे एमाने जे कोनोसी गंडगोल स्थान रे निज शक्ति प्रदर्शन करिथांती। बहु समय रे देखा जाए दुई जन गंडगोल लागिचंती, एमाने मध्यस्थी कार्य करी निज ऊपर को समस्त दोष नेई अन्य मान को शांति दियंती। मेष राशिर 3 गोटी प्रकृति को नेई परिप्रकाश करिथांती। प्रथम हैला उच्चश्रवा अश्व। यही अश्व सेनापतिर अति निजर, एणु सर्वदा अन्यर मंगल करिबारे निजको व्यवहार करिथांती। युद्ध क्षेत्र रे गोटिए कोणरू अन्य कोण को क्षिप्र गति रे चल प्रचल हेउथिबा कारणरू अश्वनी नक्षत्र जात व्यक्ति सर्वदा चल चंचल प्रकृति और भयंकर क्रोध भाव थाए। आहुरी मध्य अग्नि राशिर प्रथम नक्षत्र को गंड नक्षत्र बोली कहा जायछि। एणु एही नक्षत्र जात व्यक्ति अर्थात अश्वनी मेष राशि जन्मित बालक मानकर गंड दोष थाए। एमाने जीवन रे बहु समय क्षत विक्षत होइथांती। अग्नि भय प्रायतः लागी रही थाए। एणु यार प्रतिकार मान जे कोनोसी अमावास्या रे किंबा स्व नक्षत्र रे प्रतिकार करी शरीर शुद्ध करिबा दरकार। द्वितीय नक्षत्रटी हैला दिजा नक्षत्र। यही नक्षत्र हैला हस्ती वर्ग और नरगण अर्थात बणुआ हाथी बा दंता हाथी। दंता हाथी जेपरी हाथी दलर दलपति होई
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ କରାୟତରେ ରଖେ ଓ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲେ। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥାଏ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ହସ୍ତିର ଯେପରି ଚକ୍ଷୁ ଛୋଟ ଓ ଛୋଟ ବେକ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନ ପାରି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ତାହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ଏତେ ଯୋଦ୍ଧାପଣ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ମେଣ୍ଢି ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଶକ୍ତିରେ ଦୁର୍ବଳ, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। କଥା କହିବା ସମୟରେ କଥା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନଥା ଲଗାନ୍ତି, କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଥାଏ। ମେଣ୍ଢା ଯେପରି କାହାକୁ ଭୟ ନ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାଏ, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିର୍ଭୀକ, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ଏହି ମେଷ ରାଶିରେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ମେଷ ରାଶିର ଘାତବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଗୋଚର ଗ୍ରହ ଫଳରେ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଘାତ ତିଥି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାରଣ ଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2, 7, 9। ଶୁଭ ବାର ଗୁରୁବାର, ବୃହସ୍ପତି, ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଗ୍ରହ। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଓ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ। ଘାତ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 8। ଲଗ୍ନ ଓ ରାଶି ମେଷ, ମେଷ ଲଗ୍ନ ଘାତ ଲଗ୍ନ, ମେଷ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗ୍ରହ, ଘାତ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୁଧ ଗ୍ରହ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଶୁଭ ଥାଏ। ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଶମରେ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକାଦଶକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହା ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଶୁଭ ରହିବେ। 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଅଶୁଭ। ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଅଶୁଭ। ଶୁକ୍ର ମାସର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶନି ଏକାଦଶରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେଷ ରାଶି ଚଳିତ ମାସରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତହିଁରେ ଉତ୍ତମ ଆୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକଶିତ ହେବ। ମନରେ ବଳ ବଢ଼ିଯିବ, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜୁଆ ଖେଳରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜୁଆ ଖେଳ ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଥିବା ଖେଳ। ଏହି ଖେଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଅଯଥାରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ନିଜକୁ ସଂଯତ ନ ରଖିଲେ ଆପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶେଷରେ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ଭାବନା ଆଣିଥିବେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୈନିକ ପରି ଶକ୍ତି କରାଇବ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କାମରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟପଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ ଓ ତହିଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଅଫିସ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମାସର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସଭା ସମିତିରେ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଭାଷଣମାନ ଦେଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବନି ଯାଇପାରିବେ। ହଠାତ୍ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବାଧା ପାଇ ଯେପରି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେହିପରି ଧନର ସ୍ରୋତ ବାଧା ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦମାନ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ, ଏକାଦଶ ଶନି ଆୟର ଶନି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଇ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଧର୍ମରାଜର ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ରହି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଲା ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ଏହି ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଓ ପରେ ଜନ୍ମକୁ ଯିବେ। ଏହି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃଥାରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଅର୍ଥ ହାନି ହେବା ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ହାରିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ରଖି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା ରଖିଥିବା ବସ୍ତୁ ନ ମିଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାଇ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ବା କୌଣସି ଛିଦ୍ର ରାହୁ ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ। ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ରାହୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ପୁଣି ଧର୍ମ ଅଧିପତି। ଏଣୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ।